ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہاں چپ کر کے وی آئی پی نہیں ہوتا کوئی، یہاں نبی کے لیے بول کے وی آئی پی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ ہمیں حضور کی عصمت کے ڈنکے بجانا ہے۔ جو شان اور انبیاء کو دی وہ بڑھ کر محبوب کو دی۔ توجہ کریں، اللہ اکبر۔ حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا، جبریل سے لے کر کے سارے فرشتے جن کے نام جانتے انہوں نے بھی سر سجدہ میں رکھا، جن کے نام نہیں جانتے انہوں نے بھی سر جھکائے۔ لیکن اب آپ سوچیں گے کہ محمد الرسول اللہ کو تو کسی نے سجدہ کیا نہیں، حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا، فرشتوں نے کیا، محمد الرسول اللہ کو تو کسی نے کیا نہیں۔ تو کیا یہ شان، توجہ کرنا، یہ شان رسول اللہ کے اندر موجود ہے؟ میں کہتا ہوں بدرجہ اتم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے سجدہ کرتے ہیں آدم کو علیہ السلام، اور رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ وہاں سب فرشتے سجدے میں ہے، اور سجدے میں ہے، مگر سجدے کا ایک متعین وقت ہے۔ پہلے نہیں تھے، پھر تھے، پھر اٹھ گئے۔ ایک مخصوص مدت ہے، کتنے بھی سال آپ اس کو کہہ لیں، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 70 سال، 7000 سال، جو بھی آپ کی تحقیق ہو، لیکن اتنا ماننا پڑے گا کہ پہلے نہیں تھے سجدے میں، پھر گئے، پھر اٹھ گئے۔ اور اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فرشتے آدم کے سجدے میں ہے کسی کا دعویٰ؟ کسی کا نہیں۔ حیدرآباد کا کوئی سرفیرہ بھی ہو تو بھی اس کا دعویٰ نہیں ہے، آج تک میرے سامنے نہیں آیا کہ آدم کو سجدہ ابھی بھی جاری ہے۔ لیکن اب آئیے، وہاں متعینہ مدت کے لیے سجدہ ہے، اور یہاں محبوب پر درود ہے۔ وہاں سجدہ، یہاں درود، وہاں متعینہ مدت ہے، یہاں کوئی مدت کا تعین نہیں ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے اللہ اکبر مضارع کے صیغے کے ساتھ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سجدے کا حال یہ ہے، اس میں صرف ملائکہ ہے، خدا اس میں شامل نہیں ہے، اور درود محمد ہی یہ ہے کہ فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور ساتھ میں خدا بھی درود بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بڑی شان والے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ کہاں وہ سجدہ، کہاں یہ درود، اور پھر اس کے بعد اس درود میں خدا بھی اپنی شان کے مطابق شریک ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے وہ بھی درود بھیج رہا ہے ہمارے آقا پر۔ یہ شان کسی کی نہیں ہے، یہ شان صرف محمد الرسول اللہ کی، یہ شان صرف محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اور پھر کیا شان ہے ان کی؟ حضرت آدم کو لغزش پیغمبرانہ پر جنت سے نکالا۔ توجہ کرنا، حضرت آدم کو لغزش پیغمبرانہ پر جنت سے نکالا، ایک لغزش پر جنت سے باہر نکالا، لیکن محمد الرسول اللہ کی امت کو حضور کی نسبت کی وجہ سے یہ شان عطا کی۔ حالانکہ یہ شان شان نبوت کے برابر نہیں ہے، یہ شان نبوت، یہاں چونکہ اصلی اور طفیلی کا معاملہ ہے، ہاں اس کو یاد رکھنا۔ اصل اور طفیلی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ، جیسے مثال کے طور پہ علامہ حسان صاحب کہیں مدعو ہیں، میر صاحب کہیں مدعو ہے، اور یہ کرسیاں مخصوص رکھی ہوئی ہیں، مہمان ہی بیٹھیں گے اصل، ٹھیک، لیکن مجھ جیسا کوئی آدمی بغیر دعوت کے اگر علامہ کے ساتھ چلا جائے تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں اوپر بٹھایا جائے گا، حالانکہ کرسی میرے لیے اوپر نہیں ہے۔ کیوں بٹھایا جائے گا؟
मेरा मनसब वो ना था, लेकिन मैं असल के साथ तुफैली बन कर आया, इसलिए असल की वजह से इज्जत मेरी हो रही है। यही बात है। अल्लाह अकबर। गौर तो फरमाए ना, मूसा असल हैं, कहते हैं दे रब्बी अरनी अंजुर इलैक, दे, और कहा जाता है लन तरानी असल को। और जब महबूब का तुफैली है तो कहा जाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। मूसा को कह रहे हैं लन तरानी, हालांकि वो दुआ मांगने की तो इजाजत है भी नहीं किसी को, लेकिन मुतलकन कहा जा रहा है मुझसे मांगो, जो मांगने की इजाजत है वो मांगो, दूंगा तुम्हें। क्यों? इसलिए कि तुम महबूब के तुफैली हो, यार के तुफैली हो, इसलिए प्यार तुमसे भी है। तो अर्ज ये कर रहा था, एक लफ्ज़िश पैगंबराना पर आदम को जन्नत से बाहर करते हैं, और उम्मते मोहम्मदिया के करोड़ों जराइम के बाद सिर्फ महबूब की वजह से गुनाहों के बाद भी उनको जन्नत में दाखिल करने का वादा करते हैं। ये शान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, ये मकाम है। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत आदम से लफ्ज़िश पैगंबराना हुई, जल्दी जल्दी चलते किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, क्योंकि मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हजरत आदम जमीन पर आते हैं, जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक, बाज़ रिवायत के मुताबिक 300 साल तक अल्लाह से दुआ करते, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, लेकिन अल्लाह अकबर कोई जवाब नहीं आता। इसलिए कि मुसलमानों को याद रहना चाहिए, हम खुदा की रहमत को याद कर कर के इतरा रहे हैं, खुदा की गैरत को भी थोड़ा सा तवज्जो में लाना चाहिए, उस पर भी तवज्जो करना चाहिए। हाँ हाँ, उसकी रहमत देख देख कर फजर में सोते पड़े हैं, जन्नत में जाएंगे, उसकी रहमत का तस्करा कर करके ज़िना के अड्डों पे जा रहे हैं कि जन्नत में जाएंगे, उसकी रहमतों का जिक्र सुन सुनकर शराब के प्याले मुंह में उड़ेल रहे हैं कि जन्नत में जाएंगे। लोगों को ख्याल होना चाहिए, जब मासूमों के लिए ये गैरत करते हैं तो तेरी और मेरी औकात क्या है मेरे भाई। हमें खुदा की गैरत पर भी तवज्जो करना चाहिए। लेकिन मेरा उन्वान आज ये नहीं, और आज मैं कोई उन्वान को हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए कि आज हमारी जिंदगी का उन्वान हमारे सामने है, मोहम्मद हमारे। अल्लाह अकबर। हजरत आदम ने 200 साल या 300 साल तक दुआ की, लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर आदम ने हाथ उठाए, अर्ज किया मौला वास्ता तुझे मोहम्मद का, मेरी मगफिरत फरमा दे। तो पूछा जाता है आदम तूने मोहम्मद को कैसे जाना, तूने मोहम्मद को कैसे पहचाना? तो हजरत आदम कहते मौला जब मैंने आंखें खोली थी तो अर्श के पाए पर तेरे नाम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा था। जन्नत के दरवाजों पर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा था। हूरों की पेशानियों पर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा था। हूरों की पुतलियों पर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा था। तो मैंने देखा कि जिसके नाम को तूने अपने नाम के साथ लिखा वही तो तेरा महबूब होगा। तो जवाब आता है आदम तुमने मोहम्मद के वसीले से सिर्फ अपनी मगफिरत मांगी, अगर उनके वास्ते से सारी कायनात की मगफिरत मांगते तो हम सबको बख्श देते, क्योंकि मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर